Wir probieren jetzt gesalzenes Brot, das ist hier super beliebt. Guckt da bitte die Schlange an. Beziehungsweise man muss erst zahlen und dann stellt man sich an. Alter, boah, das ist so krass. 어떤 나라를 여행하든 그 나라의 진짜 매력은 관광지 안이 아니라 골목 어딘가에서 불쑥 튀어나오는 법입니다. 지도에도 없는 작은 빵집 앞에 긴 줄이 서 있고 골목 하나를 건넜을 뿐인데 수백 년 된 한옥이 눈앞에 펼쳐지는 나라. 여성 유튜버와 그녀의 남자친구 니콜라스. 이 두 사람은 소셜미디어에서 자신들의 솔직하고 꾸밈 없는 여행 일상을 공유하는 크리에이터인데요. 그 중에서도 한국편이 가장 뜨거운 반응을 얻고 있습니다. 과연 독일 커플의 눈에 비친 서울은 어떤 모습이었을까요? 본격적으로 시작된 서울 탐방의 첫 번째 목적지는 바로 성수동이었습니다. 성수동은 요즘 외국인 여행자들 사이에서 서울에서 꼭 가야 할 곳으로 손꼽히는 지역인데요. 과거 공장지대였던 골목이 지금은 세련된 편집숍과 카페, 팝업 스토어들로 가득 차 있는 서울의 새로운 중심지가 되었습니다. 독일에도 베를린 밑에 지역처럼 창고를 개조한 문화 공간들이 있지만 성수동처럼 한 블록 안에 전통과 현대가 이렇게 조화롭게 섞인 풍경은 유럽 어디서도 찾아보기 어렵다는 것이 외국인들의 공통된 반응이기도 합니다. 두 사람이 도착하자마자 발걸음을 멈춘 곳은 압도적인 크기의 젠틀몬스터 건물이었습니다. Oh mein Gott, Leute, schaut euch mal bitte dieses Gebäude an. Es ist so riesig. Da drinnen befindet sich Gentlemonster, Temporino und ein super cooles Café, was so fancy aussieht. Lass mal da hin. Komm, wir stellen uns da jetzt an. Das ist hier die Schlange. Okay, let's go. Guck mal, der atmet. Alter, das ist krass. Das ist krass. Schaut her, wie das hier aussieht. Und hier liegt einfach ein riesengroßer Dackel, der schläft. Und guck mal, der atmet einfach. Und hier. Oh, wow. Hier ist alles einfach so aesthetic. Ich habe keine Ahnung, was das ist. 하지만 그보다 더 두 사람을 설레게 한 것은 따로 있었는데요. 바로 한국의 문구 거리였습니다. 빵 모양의 포토카드 홀더, 고양이 얼굴이 그려진 메모지, 아이스크림 모양의 스티커북까지 너무 귀여운 나머지 뭘 살지 결정을 못하겠다며 손에 잡히는 것마다 카메라 앞에 들어 보이는 모습이 인상적이었는데요. 여성 유튜버는 어떻게 이런 걸 만들 생각을 했지라며 빵 모양, 포토프레임을 집어들고 한참을 내려놓지 못했습니다. 한국의 문구 문화는 사실 단순히 귀엽고 예쁜 수준을 넘어서 하나의 산업으로 자리를 잡고 있습니다. 포토카드 수집 문화, 다꾸라 불리는 다이어리 꾸미기 문화, 그리고 앨범 꾸미기 같은 K-팝 문화와 맞물려 독창적인 디자인의 문구들이 끊임없이 쏟아지고 있는 것이죠. 독일에서도 필기구하면 빠지지 않는 나라이지만 한국처럼 캐릭터, 디자인과 실용성과 감성을 동시에 잡은 문구 제품들은 쉽게 찾기 어렵다고 두 사람은 입을 모았습니다. 배를 채울 시간이 되자 두 사람은 한식 전문점으로 향합니다. 테이블 위에 차려진 음식을 보고 두 사람의 눈이 동시에 커지는데요. 하트 모양 그릇에 담겨 나온 하얀 만두와 은빛 접시 위에 정갈하게 담긴 잡채, 여기에 기본 반찬으로 나온 깍두기, 단무지까지 테이블을 가득 채운 한상이었습니다. 잡채라는 음식을 처음 접한 두 사람은 글라스누델이라고 설명을 달면서도 이게 대체 뭐로 만든 건지 한참 살펴보더니 한 젓가락 집어 입에 넣는 순간 눈빛이 달라지고 맙니다. 매운 음식을 한 점 먹고 나서는 혀가 타들어가는 것 같다며 물을 벌컥벌컥 들이켰는데 그러면서도 손은 자꾸만 음식으로 향했는데요. Geht morgen richtig Brett bei dir, ey. Also ist jetzt scharf. Keine Frage, aber stellt sich schon. Fazit zum Essen gerade. Meins war mega, mega lecker. Meins war so scharf. Das war eine ganz andere Schärfe. Das war nicht so Ramyon-Schärfe. Das war so Pfeffer-Chili-Schärfe. Keine Ahnung. Meine ganze Zunge brennt. Aber es war geil. Jetzt brauche ich erstmal was Süßes. 유럽에서는 맵다는 것이 단순히 고추의 자극적인 맛을 의미하는 경우가 많습니다. 그런데 한국 음식의 매운맛은 그 안에 깊은 감칠맛과 단맛이 함께 담겨 있어서 매운 걸 잘 못 먹는 사람도 어느 순간 멈추지 못하게 되는 구조를 가지고 있죠. 두 사람이 정확히 그 지점에 빠져버린 겁니다. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Deswegen. Digga, das schmeckt richtig geil. 식사를 마친 두 사람은 이번 서울 여행에서 가장 기대했던 체험 중 하나를 위해 이동합니다. 바로 김치 만들기 체험이었는데요. 배추에 고춧가루 양념을 버무리고 직접 손으로 완성한 자신들의 김치를 들고 뿌듯한 표정을 짓는 두 사람. 그런데 이 체험에서 두 사람이 가장 기뻐한 건 사실 김치 그 자체가 아니었습니다. 체험을 진행해주신 한국인 강사분이 여성 유튜버에게 귀엽다고 칭찬해주셨고
니콜라스가 한국어로 잘 가세요 라고 인사를 건넸을 때 발음이 좋다며 엄지를 들어주셨던 것이었는데요. 단 한마디였지만 두 사람은 그 순간을 영상에서 특별히 언급할 만큼 오래 기억에 남았다고 했습니다. 한국 사람들의 따뜻한 말 한마디가 외국인에게 얼마나 큰 인상을 남기는지 보여주는 장면이었죠. Wir haben jetzt unseren eigenen Kimchi. Oh man, die waren aber richtig cute, fand ich. Ja, ne? Oder? Aber ganz ehrlich, also das war wirklich alles sehr stressig. Ich weiß nicht, das war jetzt eine Experience, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich würde es nicht nochmal machen. Nee. Nee, ne? Also hat mich jetzt nicht so komplett so abgeholt. Weil ich dachte, wir essen da auch. Also wir haben halt so Kimchi-Pancakes bekommen. Die waren geil. Aber der Ganz viel Kimchi für die nächsten 4 Tage essen wir jetzt immer zum Frühstück. Und ich muss dir ganz kurz festhalten, dass die meinte, dass ich cute bin. Da fühle ich mich ja richtig geehrt, ne? Und Nikolas hat dann, was hast du gesagt? Nee, Annyeong Kiseo hast du gesagt. Also das heißt Tschüss auf Koreanisch. Und dann meinte die halt auch so, oh, gut ausgesprochen. Ich lieb's doch. 이날의 마지막 코스는 두 사람 모두 처음 경험해보는 장소였습니다. 바로 노래방이었는데요. 홍대 근처 노래방 내부를 처음 본 순간 두 사람의 눈이 휘둥그레집니다. 유럽에서 노래를 부르려면 바에서 다른 사람들 앞에서 불러야 하는 경우가 대부분이지만 한국의 노래방은 완전히 독립된 개인 공간에서 마이크를 잡고 원하는 노래를 마음껏 부를 수 있는 구조인데요. 독일에서도 가라오케 문화가 아예 없는 것은 아니지만 이렇게 체계적으로 운영되는 소형 개인 룸 방식은 처음이라며 두 사람은 룸 안으로 들어가자마자 탬버린을 들고 신나게 노래를 시작합니다. In einer Karaoke-Bar und oh mein Gott, das ist so cool. Guck mal, so sieht das Ganze hier aus. Hier sieht gerade ein Lied aus. Jetzt nochmal so ein Stehmikrofon. 그리고 이번 서울 여행에서 여성 유튜버가 꼭 해보고 싶었던 한 가지가 더 있었습니다. 바로 퍼스널 컬러 진단과 두피 케어였는데요. 한국에서 퍼스널 컬러 분석은 이미 하나의 문화로 자리 잡았습니다. 봄, 여름, 가을, 겨울 4계절 타입으로 나뉘는 색상 분석을 통해 자신에게 어울리는 의상과 메이크업, 색깔까지 전문가에게 직접 진단받는 서비스인데요. 전문 조명 아래 다양한 색천을 얼굴에 대어보며 꼼꼼하게 분석해주는 이 서비스. 독일에서는 받아보기 어렵다고 합니다. 여성 유튜버는 자신이 봄 라이트 타입이라는 결과를 받아들고 그게 평소 자신이 좋아하는 색상과 딱 맞는다며 만족스러운 표정을 지었는데요. 두피 케어 역시 마찬가지였습니다. 무려 15단계에 걸쳐 진행되는 두피 케어 트리트먼트를 경험한 뒤 작은 카메라로 두피 상태를 직접 보여주는 과정에서 살짝 민망하기도 했지만 이렇게 체계적으로 두피를 관리해주는 서비스는 한국이 아니면 쉽게 만날 수 없다는 것을 두 사람 모두 느꼈다고 합니다. 한국의 뷰티 산업이 피부를 넘어 두피까지 겉으로 보이는 것을 넘어 보이지 않는 곳까지 얼마나 깊이 있게 발전해 있는지를 보여주는 장면이었습니다. Korea und ich sag's euch, wie es ist. Ich wäre gerne in Erdboden versunken. Zu Beginn wird nämlich die Kopfhaut mit so einer kleinen Kamera sich angeschaut und oh mein Gott, die sah einfach so schlimm aus. Ich schwöre, das war mir einfach so unfassbar peinlich. Die Kopfhautbehandlung hatte einfach 15 Schritte und meine Kopfhaut wurde gepeelt, gedämpft. Ich sah einfach aus wie ein rauchender Pilz. Ich fand's einfach so witzig. Dann wurde die noch einschamponiert und wieder gepeelt und die Behandlung war einfach so entspannt. Am Ende wurde sich nochmal meine Kopfhaut angeschaut und das Ergebnis lässt sich definitiv sehen. Meine Kopfhaut hatte die komplette Reinigung wirklich nötig, aber Spoiler, nach 3 Tagen hatte ich wieder Schuppen. Bedeutet, ich brauche die richtigen Produkte. 빵 앞에 줄을 서고 한옥 골목을 걷고 직접 김치를 만들고 처음으로 노래방 마이크를 잡았던 이 두 사람. 영상 마지막에 두 사람은 조용히 이렇게 말합니다. 한국에 와서 쇼핑만 한 게 아니라 뭔가 배우고 느끼고 돌아가는 것 같다고. 그 말 한마디에 이번 서울 여행이 이 두 사람에게 어떤 의미였는지가 고스란히 담겨 있는 것 같습니다. 우리에게는 익숙한 노래방 한 칸, 소금빵 한 조각, 강사님의 칭찬 한마디가 누군가에게는 평생 기억할 장면이 된다는 것. 그걸 알고 나면 우리가 사는 이 나라가 조금은 다르게 보이기 시작하지 않을까요? 꼬레아우라는 외국인의 시선으로 본 한국을 통해 우리 일상의 소중함을 여러분과 함께 느끼고 나누려 합니다. 가시기 전 구독과 좋아요, 알람 설정으로 꼭 응원해주시고 자유로운 의견을 댓글로 공유해주세요. 더 재미있고 즐거운 영상으로 돌아오겠습니다. 감사합니다.